салом ба таваҷҷуҳатон. Нашри навбатии барномаи иттилооти ҷанбаҳси хабарҳои ҳафта бо муҳимтарин таҳаввулоти ҳафтаи равон аз студияи марказии радиои Моҷир имрӯз шанбе 28 ноябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз рӯзи душанбеи 23 ноябр шурӯъ мекунем. пас аз 3 сол дар Русия системаи федералии маълумоти сабти биометрӣ пайдо мешавад. дар ин бора ки ин ба мақомот имкон медиҳад ки аз лаҳзаи омадан одамонро аз рӯи акси рӯй ва изи ангушт шиносоӣ кунанд. хабаргузории ТАСС бо истинод ба вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия навишта буд, дар тӯли 3 сол дар Русия як бонки мутамаркази маълумоти биометрии шаҳрвандони Русия ва шаҳрвандони хориҷӣ таъсис дода мешавад, ки имкон медиҳад шинохти одамон аз рӯи аксҳои рӯй ва изи ангушт ба роҳ монда шавад. вақте ба нақша гирифташудаи коркарди эҷоди системаи федералии иттилооти ва ҳисобгирии биометрӣ солҳои 2021-2023 мебошад. гуфта мешавад дар хабари дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. дар ин муддат таҳияи нармафзои зарурӣ барои ташаккул, нигоҳдорӣ ва истифодаи бонки мутамаркази маълумотҳои биометрии шаҳрвандони Федератсияи Русия, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ зарур аст. қайд карда мешавад, ки чунин таҳияи мақсади мутамаркази биометрӣ имкон медиҳад, ки тартиби муайян кардани шахс ва ҷасадҳои номаълум тавассути изи ангушт, тасвирҳои рӯй ва иттилооти геноматикӣ дар системаи муттаҳидшудаи ҷустуҷӯи федералии шиносоии генетикӣ ҷойгир аст, осон ва бехато тасдиқи худро ёбад. душанбе 23 ноябр дар ин ҳафта хабар додем, ки дар шаҳри Братский вилояти Иркутски Русия як шаҳрванди Тоҷикистонро, ки дорои шаҳрвандии Русия низ мебошад, барои фурӯш ва қочоқи чӯб додгоҳи шаҳрӣ ба муддати 5 сол дар муассисаи ислоҳии низомаш шадид маҳкум кард. хабар дода буд дафтари матбуоти додгоҳи шаҳри Братский вилояти Иркутск. гуфта мешавад, ки шаҳрванди 34-сола Тоҷикистон узви як гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ буд, ки дар фурӯш ва қочоқи чӯби ғайриқонунӣ ҳосилшуда ба миқдори махсусан калон машғул буд. гурӯҳи муташаккил барои зоҳир кардани қонунияти пайдоиши чӯби харидашуда дар ҳар як сол як дастаи санадҳои бардуруғ тартиб доданд, ки дорои маълумоти барқасдона бардуруғ буда ва барои пайдоиши чӯб мебошад ва онро дида дониста ба мақомоти гумрук пешниҳод карданд. омадааст дар шаҳри дафтари матбуоти додгоҳ. тибқи иттилои додгоҳ, маҳкумшудагон бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт аз ҷангалзод чӯбҳои дида ва дониста ғайриқонунӣ ҳосилшударо ба даст меоварданд, нигоҳ медоштанд ва интиқод медоданд, ки арзиши умумии онҳо зиёда аз 100 миллион рублро ташкил медиҳад. таҳаввулоти ҳафтаи равонро дар барномаи иттилоотии ҷанбаҳси хабарҳои ҳафта мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. сешанбе 24 ноябр гуфтем, ки як шаҳрванди Тоҷикистон нисбат ба нумояндаи ҳукумат дар шаҳри Абинск таҳқир ва зӯроварӣ кардааст. навишта шуда буд дар сомонаи раёсати тафтишоти Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия оид ба вилояти Калуга. мақомоти тафтишотии Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия дар вилояти Калуга дар шаҳри хабар оварда буданд, ки алайҳи як шаҳрванди Тоҷикистон барои таҳқир ва истифодаи зӯроварӣ нисбат ба корманди пулис тибқи талаботи қисми 1 моддаи 318 ва 319 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноятӣ боз намуданд. тибқи маводи парвандаи ҷиноӣ, ки дар сомонаи раёсати тафтишотии Кумитаи тафтишоти Федератсияи Русия оид ба вилояти Калуга оварда шудааст, рӯзи 19 ноябри соли 2020 бегоҳӣ марди 28 сола дар ҳолати мастӣ дар назди яке аз биноҳои истиқоматӣ дар шаҳри Обинск тартиботи ҷамъиятиро вайрон карда, суханони қабеҳ баён намуда, рафтори хашмгин кардааст. бо дархости сокинон кормандони пулис ба ҷои ҳодиса ҳозир шуда талаб карданд, ки амалҳои ғайриқонунӣ қатъ карда шавад. аммо ин мард дар посух ба таҳқири қабеҳи мақомот шурӯъ карда ва либоси яке аз маъмурони пулисро даронда, нишони сарисинагии ӯро канда, корманди дуввумини пулисро лағат задааст. пас аз он гумонбаршаванда дастгир карда шуда, мақомоти тафтишотӣ бо розигии додситонӣ аз додгоҳ талаби ба ҳабси пешакӣ гирифтани ӯро карданд, ки додгоҳ низ дархости мақомоти тафтишотиро қонеъ кард. барои айбдоршаванда ҷиҳати содиргардидаи кирдораш то 5 соли зиндон таҳдид мекунад.
ادامه جنبش خبرهای هفته را مستقیما میشنوید. در سال 2021 ارزش پتنت برای شهروندان خارجی که در ولایت تونسک روسیه کار میکنند بتواند تغییر یابد. خبر داده با دفتر مطبوعات دوم قانونگذاری ولایت تونسک انتظار می‌رود که نرخ پتنت در منطقه در یک ماه 4317 روبل را تشکیل می‌دهد، در حالی که آن 4193 روبل ارزش دارد. همین طریق از حساب افزایش جزئی فدرالی حجم پتنت برای مجرمان در یک ماه 124 روبل زیاد خواهد شد. مقامات تونسک به نقشه گرفتند که کوفیسیانت منطقوی را در سطح سال 2020 ترک کنند و با تصدیق کوفیسیانت نو مبلغ پرداخت پتنت شهروندان خارجی را زیاد نمایند. ادامه جنبش خبرهای هفته. سفارت ازبکستان در این هفته خبر داد که در یک پورتال الکترونی برای مهاجران مهنتی و کارفرمایان روس را با نام uzjobs.ru به کار درآوردند. طبق اطلاع خدمات مطبوعات سفارت ازبکستان در روسیه، پورتال با مقصد تکمیل منبع فعالیت دستگیری و کمک به مهاجران مهنتی که در قلمرو فدراسیون روسیه قرار دارند و می‌خواهند در شرکت‌ها، فرم‌ها و کارخانه‌های روسیه جای کار پیدا کنند تهیه شده است. در این سامانه جای‌های کاری خالی کارفرمایان روسیه با شرایط کار و مزد مهنت موجودند که به شهروندان ازبکستان در روسیه میتوانند با واسطه این کار پیدا کنند. این لایحه امکان میدهد که شهروندان ازبکستان که با جای کار نیاز دارند کار موافق را از این پورتال برای خود انتخاب کنند و همچنین کارفرمایان روسیه نیز به انتخاب متشکلانه ذخیره‌های مهنتی منفعت دارند. قید می‌گردد در خبر دفتر مطبوعات سفارت جمهوری ازبکستان در فدراسیون روسیه. در روسیه باقی میمانیم. شما تحولات هفته روان را در برنامه جنبش خبرهای هفته میشنوید. وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کرده است که مهاجران شهروندی دریافت کنند اگر آنها در فدراسیون روسیه خویشاوندان نزدیک داشته باشند. حجت در وزارت امور داخلی روسیه آماده می شود و به قریبی برای تصدیق به وکیلان دوم دولتی و شورای فدراسیون پیشنهاد کرده می شود. لایحه کانسپسیا در ساحه مهاجرت قدم اولین جهانی بوده و به واقعیت‌های جامعه، اقتصادیات، سیاست جهانی جواب است میگوید والنتینا کازاکووا، سردار سرریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. روندهایی که در جامعه رخ می‌دهند واکنشی سریع را به تغییرات در قانونگذاری تقاضا می‌کنند. پس از تصدیق کانسپسیا از جانب حکومت ما به تهیه لایحه قانون فدرالی شروع می‌کنیم. وقت آمادگی 1 سال است ابراز داشته است والنتینا کازاکووا. بعد از ترتیب گزارش و تصدیق آن از دوم دولتی و شورای فدراسیون باز 6 ماه یا 1 سال دیگر را در بر می‌گیرد. در لایحه نهایی حجت مذکور در آخر سال 2022 قبول کرده خواهد شد. پنجشنبه 26 نوامبر خبر دادیم که رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین کواتا برای سال 2021 را برای جلب خارجیانی که در اساس روابط به روسیه وارد میشوند تصدیق کرد. طبق کوتای تصدیق گردیده 101,871 نفر کارگران در روسیه میتوانند با کار تامین کرده شوند. در سال 2021 به نقشه گرفته شده است که بیشتر از 31,000 نفر خارجیان به کارخانه‌های استخراج معدن که کارهای ساختمانی و تعمیری را در بر میگیرند سفر بر کرده شوند. نوشته بود روزنامه پارلمنتسکایا گازета. قریب 17,000 نفر دیگر کارگران خارجی به کارخانه‌های خرد و کلان صنعتی و تقریباً 12,000 نفر دیگر به حیث کارگران ساحه‌های متالورژی و ماشین‌سازی در سال 2021 به روسیه جلب خواهند شد. تحولات هفته روان را در روی موج رادیو موجب در برنامه اطلاعات جنبش خبرهای هفته شما مستقیما میشنوید. گذراندن شب نشینی‌های سالینوی کارپوراتیوی و دیگر چاره‌بینی‌های عمومی با قرار ستاد جمهوری ضد اپیدمیکی در تاجیکستان در این هفته منع کرده شد. چون این تصمیم را نیز مأموریت شهرداری دوشنبه بنا به پیشگیری از گسترش صورت کرونا ویروس قابل قبول دانستند. قبلا در جمهوری با سبب رانه دادن به خوف بیشتر صورت کرونا ویروس تجلیل سال نو میلادی نیز قطع کرده شده. اکنون سال نو در دوشنبه نیز در این سال قامت نخواهد افزود.
در شرح تصمیم چنین قرار گفته می‌شود که همه نمود شورابینی‌های دونه در دوشنبه از جمله تشکیل ارشد سال‌نو، شورابینی‌های اجتماعی فرهنگی، شب‌نشینی‌ها و دیگر شورابینی‌های آماده به مناسبت سال نو 2021 معین کرده می‌شود. اینچنین محدودیت‌ها شب‌نشینی‌های کارپوراتیوی سال نو را نیز در بر می‌گیرند. در روزهای سال نو میلادی به گفته مقامات قهوه‌خانه و طربخانه و مهمانخانه‌ها با رجای معمولی با رعایت قطعی همه چهارراه سانیتری و اپیدمیولوژی فعالیت خواهند کرد، اما در آنها برگزاری شب‌نشینی و چهارراه عمومی با مناسبت سال نو میلادی قطعاً منع است. قبلا خبر داده شده بود که طبق قرار ستاد جمهوری ضد اپیدمیولوژی سروگشت در باغ‌های فرهنگی و استراحتی، خیابان‌ها و دیگر جایهای جمعیتی تنها در صورت رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری گیگینی و جمعیتی، استفاده حتمی نقاب‌های محافظتی و رعایت قطعی مسافه اجتماعی از 1.5 تا 2 متر اجازه داده می‌شود. میدان دوستی دوشنبه همه سال مکانی اساسی برگزاری سال نو میلادی بود، اما امسال با تصمیم مقامات در پی سرایت کرونا ویروس ارچه دونه گذاشته نمی‌شود و با این سال نو ساکنان در حلقه خورد خانوادگی سپری می‌گردد. تصمیم قطع چهارراه دونه بخشیده به سال نو میلادی در اکثر پایتخت‌های کشورهای جهان بنا به پاندمی کرونا ویروس علیه اعلام داشته شدند. مأموریت شهرهای مسکو، بیشکک، تاشکند، مینسک، کیف، یروان، باکو و چندی از شهرهای دیگر جهان نیز از حاضر از این تصمیم خود را اعلام داشتند. در روسیه امکان تمدید فرمان پرزیدنت ولادیمیر پوتین درباره تمدید مهلت حجت‌های شهروندان خارجی تا تابستان سال 2021 در بررسی قرار دارد، می‌نویسد روزنامه پارلمنتسکایا گازета. کریل ادزینوف، معاون سردار سرایست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه، از این جلسه باید به مطابق سازی اجتماعی و فرهنگی مهاجران در شورای فدراسیون روسیه به این نقطه ابراز نظر کرد. معلوم شد که حالا کارهای حجت‌نگاری برای درست کردن فرمان رقم 274 ولادیمیر پوتین از 18 اپریل سال 2020 در بررسی برای 6 ماه دیگر قرار دارد. ما با مأموریت پرزیدنت باید به تمدید می‌آمده این فرمان کار برده ایستاده، احتمال آنها تا تابستان سال آینده این فرمان را تمدید می‌کنند، گفته است کریل ادزینوف، معاون سردار سرایست مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه. یادآور می‌شویم که فرمان در رابطه با پاندمی کرونا ویروس و بسته شدن مرزها بین کشورها از 18 اپریل سال روان از جانب ولادیمیر پوتین به تصویب رسانیده شده بود. از آن وقت تا این جانب در فدراسیون روسیه دو مرتبه فرمان مذکور تمدید کرده شد، اول تا 15 سپتامبر و سپس تا 15 دکمبر سال 2020. خاطر رسانی میکنم که طبق سند قبول شده مهاجران حقوق دارند در قلمرو فدراسیون روسیه قانونی بوده باش کنند، حتی اگر مهلت قانونی و حقوقی اقامت آنها در این کشور و مهلت حجت‌های آنها به پایان رسیده باشد. در دوره عملی فرمان مذکور ثبت نام، پتنت، اجازه‌نامه استقامت و دیگر حجت‌های مهاجران که مهلتشان گذشته است از اعتبار ساقی دانسته نمی‌شود. همچنین مهاجران در این دوره از حدود مرزی و مأموری فدراسیون روسیه اخراج کرده نمی‌شوند. در آخر جنبه خبرهای هفته نظر به یک واقعه می‌کنیم که طی چند روز است در شبکه‌های اجتماعی نوارهای آن دور می‌زند. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی دو روز اخیر نوار در صفحه‌های کاربران دور می‌زند که در آن دیده می‌شود یک مهاجر مهنتی راننده تاکسی در نزد یک از شاهراه‌های مانند به مسکو به دار آویخته شده است. هنگام تحقیق نوار معلوم گردید که راننده تاکسی با چهره مانند به مردمان قرقیزتبار احتمالاً شب پنجشنبه و جمعه این هفته در شهرهای مسکو پادولسک از جانب نفران نامعلوم برای تفتیشات بنا به سبب‌های حال نامعین به دار آویخته شده است. از نوارهای کاربران معلوم گردید که در نزد شاهراه نقلیات نفری به مرحوم تعلق داشته گذاشته شده است که رقم قید دولتی اتومبیل مذکور که 423 Y 750 روز تمغه نقلیات سفید کیا می باشد. مقامات کارهای داخلی ولایت مسکو تا حال به قضیه مذکور روشنی نانداختند.
муҳимтарин хабарҳои ҳафтаро шумо дар барномаи иттилоотии ҷанбаҳси хабарҳои ҳафта мустақиман дар рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. Саломат бошед. Дар ин рӯзҳо ба шумо истироҳате бо фароғатро таманно месозем.